सूरह यूसुफ او 12 सिपारा او 37 नंबर आयाती मुबारका। दी आयातुन मुबारकों की रब्बुल अलमीन दा खबर जिक्र कई चे कला द यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा अगद्व कसान जेल ततलियो यौ चिव अगा नाम बायू रोटाई बाई पखवले बल चिव अगा साकिव प बादशाह बाई शराब स्कवल। अगे द्वाड़ू यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवी मुं खूब लीदले दे यौ वर्तवई चिज अंगूर न चोड़ो मा औ बल वर्तवई जमा द सर द पास रोटाई प्रती दी ओ मारगानते न खुराक कई। न यूसुफ अलैहिस्सलाम तवी तमुंग तडेर नेक सड़े द जेल पदे खल्को के खकारश वले न मुंग स्ता न ददी द ताबीर तपोसु को चे मुंग तददी खूब ताबीर दी यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की दले चे द बडीर इबादत कौ नु दीती न डीर मुतासिर नु तपोसिति न दखपल खूब द ताबीर ओको। नु यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्तवई काल ला यअतीकुमा तआमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितअवीलिही। वेता सुद्वाड़ो तबला खपल खुराक नहीं रागले चिज बता सुत द खूब ताबीर बयान कम डेर जर बदर तजद खूब ताबीर बयान कम। यानी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगवीत तसल्ली वर्कड़ल ची मुतमयन शई तासु लची जेल तकम खुराक राजी द कोर द तरफ ना तासु त खुराक राजी अब ला नहीं रागले चिज बदर त खूब ताबीर बयानो दी मुतमयन शु ची द खूब ताबीर बरात बयानी की। खो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्तवई द खूब ताबीर ब बयानोम खुदालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। पैगंबर अल्लाह डीर बसारत वर्कड़े द खूब ताबीर प्रे खुदा का बरुस्त बयान है रुम्बे वर्तवई ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। गोरे सच दर त खूब दा ताबीर बयानोमा अवल बपदे खबर पोशे चे दा इल्म माता अल्लाह राकड़े दे चे दा खबरम ज़हन की वी गोरे असेना चे माँ बांधे चरत गुमान द काहिनो कह द नजूमी रा बांधे व न कहे चे दे द गैब व खबरू न बयानी मुंग त द खूब ताबीर रा कई नो ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। अवला खबर खुदा द चे दा माता रब दा इल्म रा कड़े दे नो पमा बद काहिन औ द नजूमी गुमान न कवे माता अल्लाह द वही प जरिए सर दा इल्म रा कड़े दे जगोरे द अगे खल्को पलार नेम रवान चे अग प अल्लाह प वरज़ द आखिरत ईमान न साथी उस मसला द तौहीद शुरू करल अवल वजाहत क ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। जगोरे काहिन औ नजूमी नैमा हदीस मुबारक के राजी चे चा यौ अर्राफ तरातल उकड़ल चाग द गैब व खबरू न खल्को तवाई व कस वला रागे औ द तवाई मां सब कीगियो यारा नगला शवी द कता त मालूमात या बसबास कीगियो जमान नसीब की सदी काहिन तरागे ओ द अगन खबर ववरे द यकीनी पे वको। हदीस मुबारक के राजी सलवी खुरजी ददी सड़ी मुंस न कबली चिदे काहिन ओ नजूमी तरागे ओ दाग पा खबर बांदे यकीन वको। द गैब व इल्म द अल्लाह न अलावा द इच्छा सरहुम निश्ता चे पैगंबर सर निश्ता नु द वली सरम निश्ता उ द पीरी सरम निश्ता दा असे खबर द ची पीरियान प गैब बांदे पूहीगी न पीरियान प गैब न पूहीगी जनाना वाई प्लान की जय के जनाना द पीरियान पेरा लो हगे बिया खबरू न हुई न पीरियान पेराजी बिया हालात वाई ना ददी इल्म द अल्लाह न अलावा द बलचा सर निश्ता दे कवे पैगंबर सरनिश्त दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान ज़ुन्नौरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु त मुज़ाकरात द पारा उलेगो मक्के त वे मुंग बदल तनासियो त मुज़ाकरात इतलारा लवी उस्मान ज़ुन्नौरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद करे दे न कद नबी अलैहि सलाम सरा द गैब व इल्म वे न दा पता वर्तन लगे द च उस्मान जंदे दे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबो तेवी राज़ई जमा पलास बियात कवे यो यो सहाबी बरात नबी अलैहि सलाम पलास के बेलास के खदो वेला अल्लाह हबीब क उस्मान शहीद कड़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
مونږ ستا په لاس بیعت علی الجهاد کو چې مونږ به د دې سره جهاد کو. یو صحابي براتو اخر کې د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه نمبر راغی. چې کله د هغه نمبر راغی اخونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته سوای بعض قمقل خلق وای ځکه چې دا بیعت وشو نو الله اعلان وکړو کنه وی لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. الله حبیبه الله رضا شو د هغې صحابو نه چې تا سره بیعت وکړو هغې له الله د رضایې سرټیفیکیټ ورک. نو بعضې قمقل خلک وی په دې بیعت کې عثمان رضی الله تعالی عنه شریک نو وی هغه د دې نه مستثنا دی اپکې نو نو دا سعادت هغه ته نه دی حاصل. مونږ وایو ته څه خبرې چې کله بیعت کېدو د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه نمبر راغی نه ښوونه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی که عثمان ژوندی رضی الله تعالی عنه دا د هغه لاس شو هغې دا زما لاس شو. که عثمان ژوندی رضی الله تعالی عنه او شهید شوی نه نو دا د هغه لاس دی او دا د امام الانبیا لاس دی. که عثمان ژوندی نو د الله د حبیب په لاس بیعت وکړو. نو مونږ وایو ته وایې په بیعت کې شریک نو زه هم امام الانبیا وی دا د عثمان لاس دی. عثمان چې پکې شریک شو نو هغه شان پکې ته نه شریک شوی. نو کو پیغمبر په غیبو باندې پوهېدلی نو ولې وی چې دا د عثمان لاس دی که ژوندی وي دا پته ورته نشته دی چې عثمان رضی الله تعالی عنه شهید شوی دی او که ژوندی دی. نو انبیاو سره د غیب علم نه دغه شان د پیریانو سره د عیب علم نه. سلیمان علیه السلام پیریان په کار لګولی وی تاسو کار کوئ او سلیمان علیه السلام ورته په شیشه بند آبادی کې ولاړو. دې کې سلیمان علیه السلام وفات شو او په امسا باندې ټیک لګولی دی. پیریانو ته پته نشته چې سلیمان علیه السلام وفات. اغه امسا اغه ویخ وینو اخوړو نو امسار تاو شو نو سلیمان علیه السلام را گزار شو. نو پیریانو وی که مونږ ته پته وی چې دې دومره مخکې وفات شوی دی نو مونږ به ولې دومره په مشقت کې پراتو. هغه مړ دی او پیریان ورته ګوري او پته ورته نه لګي چې دا مړ دی که ژوندی دی. نو اوس څنګه پیریانو ته د غیبو علم دی او پیریان په غیبو پوهیږي. دا د سړي ایمان خرابوي. دا د ایمان نه سړی خلاصوي. ډېر احتیاط کو. ایمان ډېره قیمتي سرمایه ده ډېره قیمتي. داسې امورو ته نږدې مه ورځئ چې هغې کې د ایمان خطره وي. داسې امورو کې د ایمان خطره ده. په کاهن باندې یقین کول او دا دعوه کول چې د پیریانو سره د غیب علم دی د سره د عیب علم دی دا د سړي ایمان ته نقصان رسي. داسې امورو نه ځان ساتل چې هغه د سړي په ایمان کې نقصان ورچي. ځکه ایمان ډېر لوی دولت دی ډېر لوی دولت دی. حدیث مبارک کې راځي قیامت کې به یو کس راشي 99 رجسټري به د ګناه راوړلی شي. یو کم 100 رجسټري به کولو شي د ګناه. دی به ګمانو کې چې بس ختم شومه خراب شومه ځکه چې دا رجسټري راپسې کولو شو. اواز به د الله د طرف نو شي چې پتا به ظلم نه کیږي پتا به ظلم نه کیږي. یو کاغذ به راوړلی شي یوه فرضه هغې باندې به کلمه شهادت لیکلي چې هغه کیدي په چابړي کې وایي 99 رجسټرې د ګناهونو به اوچتې شي هغه چابړې به دروند شي. ایمان دومره لوی دولت دی. نو داسې قسمه خلقو ته تلل او په هغې باندې یقین کول دا بالکل د نقصان خبره ده. دې سره ایمان ته نقصان رسیږي او ایمان پې خرابېږي. تاسو به خیال کړئ دا خبره ما ډیر کرته وکړله د پاره د دې چې دا خبره زمونږ ذهن ته پرېوځي. ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه مونږ ته درس کې وی طلبا بازار ته تلیو هلته یو پالګر ناسو نجومي او کاهن پالونه خلقو لکتل. وی طلبا ولی پال وکته چې ستا په نصیب کې دا دی بل ته وی دا دی بل ته وی دا دی. وی اخیر کې طلباو ته وی چې پیسې راکوي. طلبا ورته وی چې څه شي پیسې درکوي چې ما درله پال وکت. وی چې ته دروغ وی دا ته اصلي لګیای خلق دی گمراه که.
پدې کې جنگ شو نو هغه کاهن اوخه چې وای وخه نو پولیس رالل فیصله کوله چې ولیم سړی والے دی هغه ورته وی چې دې دروغ وي هغه وی زریشا و مو طلبه وی دې دروغ وي وی پولیس ته نه تاسو کو د طلباونه چې تاسو سره څه دلیل لې چې دې دروغ وای وی دې ځکه دروغ وای چې دې مونږ له پالونه ګوري د یو کال او د دوو کالو نو اول سار ځان له پال ولې نه کاته چې نن به بازار ته ځم او بازار کې به طلبه او هغه به مې ډبی نو پکار د چې اول ځان له پال کتلې وي او نن بازار ته نه وی راوتلې ځکه چې په نصیب کې مې نن وال دي نو د خپل پال پته ورته نشته او بل له پال ګوري نو دته د خپل ورځې پته نه نو تاله څنګه د کال پالونه ګوري په دې بالکل یقین مساته دا بالکل د سړی ایمان خرابوي او ایمان ډیر لوی دولت نو یوسف علی السلام ورته ډومبه وی ګوره کاهن نیما نجومی نیما دا ما ته الله علم را کړی دی د وحی په ذریعه الله ما ته دا خودلی دی او زه ګوره د هغه خلقو په لار نیم روان چې په الله باندې ایمان نه ساتي وی انی ترکت ملت قوم ما ګوره پرې خوده دی ملت او دین د هغه چا چې هغه ایمان نه ساتي په الله او په ورځې د آخرت د هغه خلقو په دین او په لار باندې ګوره نیم روان نو علم الله را کړی دی او تعبیر بدر کوم کلا لا یأتیکما طعام ترزقانی چې تاسو ته سو خوراک نه راغله نو د هغې نه مخکې یا علماوی د دې معنی دا ده چې تاسو له کم خوراک راځي هغه به لا نه راغلی زه به درته ووایم چې نن به دله دا خوراک راځي نو یقین خو به وشي چې زه درته مخکې ووایم چې نن دله دا خوراک را روان دی نو بیا خو د خوب تعبیر وړه خبره ده چې ما سره دا علم شته هوی انی ترکت ملت قوم زه براعت کوم د دین د هغه چانه چې هغه په الله ایمان نه ساتي هر پیغمبر معصوم دی دلته ترکتو په معنی د بیزاری دی داسې نه چې ګورې مخکې په دغې دین وم او اوس مې پرېښود نه انبیاء کرام د ګناه نه معصوم دي د شرک نه پاک دي وی زه براعت کوم د بیزاری اعلان کوم د ملت د هغه چانه چې هغې په الله او په ورځې د آخرت ایمان نه ساتي وی زه د چا تابعداري کوم واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب زه تابعداري کوم د دین د ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام د یعقوب علیه السلام او مونږ له روا نه دي مونږ له مناسب نه دي چې مونږه شرک وکړو په الله باندې ذلک من فضل الله او دا په ما باندې د الله فضل دی وعلى الناس او په دې خلقم د الله فضل دی خو ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلق ناشکر دي یا صاحبی السجن ای زما د جیل ملګرو دې کوم ډیره ښه نکته پرته ده داسې یې ونه وي چې ای زما ملګرو چې سړی وایي زما ملګری نو دی د عقیدې ملګری یوسف علیه السلام ورته وایي یا صاحبی السجن ای ملګرو د جیل په عقیده کې ملګری نه یم ځکه تاسو مشرکان یې نو د عقیدې ملګري مې نه یې او د جیل ملګري مې یې په عقیده د توحید کې به چا سره نرمي نه کوي په مسله د توحید کې به جو نه کوي دا به مضبوطه مسله د توحید بیانوي که یو سړی پې خفه کېږي نو په دې دې ړه وچوي چې سړی الله یو نه مني د کې څه پاتې شول نو وی ای ملګرو د جیل چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام سره غار کې ملګری و هلته الله داسې نه دي ویلي چې د غار ملګری واذ قال لصاحبه کله چې اوی نبی علیہ السلام خپل ملګري ته داسې نه وایي چې د غار ملګري ته ځکه هغه د عقیدې ملګری و هغه د جنت ملګری و هغه د عقیده آخرت په لارې د سفر ملګری و هلته داسې نه وایي چې یا صاحبی الغار ای ملګریه د غار نه لصاحبه کله چې اوی خپل ملګري ته هغه د عقیدې او د نظریې ملګری چې غار کې ورسره ملګرتیا وکړله نو الله د طرف نه ورته سیله میلاو شوله نبی علیه السلام ورته وی انت صاحبی فی الغار ته ملګری زما وی په غار کې نو وصاحبی علی الحوض ای به په حوض کوثر به مې ملګری دا د عقیدې ملګری او نو په غار کې ملګری دی وصاحبی فی الحوض به مې په حوض کوثر کې ملګری
به په مدفن کې ملګری دفن کېږي ورا سرم یو ځای پاسې برا سرم یو ځای په حوض کوثر برا سرم یو ځای ولاړې دفن نن یو ځای دی ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی الله عنهما د امام الانبیاء د مدفن ملګریم دی او د محشر ملګریم دی او د غار ملګریم دی چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د زنکدن حالت نږدې شو کنه مجوسی غلام په خنجر وخلی و صحابه وی مونږ ورته پی اسکل نو چې دلته پی اسکل نو هغه دلته راووتل په دې زخم نو مونږ پوه شو چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دنیا نه ځي نو خپل زوی راوغوښتو عبدالله ابن عمر وی چې عبدالله ابن عمر ته ورشه زما په ژوندانه باندې ام المؤمنین پسې ورشه عایشه رضی الله تعالی عنها د مؤمنانو مور ده اجازت به وغواړې وربشي خو ورته به وایي داسې به ورته نه وایي چې امیر المؤمنین وایي داسې به ورته نه وایي ځکه چې زه اوس امیر المؤمنین نه یم زما حالت ته وګوره زه عمر یم داسې به ورته نه وایي چې امیر المؤمنین وي داسې به ورته وایي چې عمر وی رضی الله تعالی عنه چې زما یو درخواست دی چې ماله د امام الانبیاء سره خواته دفن ځای به راکړي هغه زوی راغی چې راغی نو عایشې رضی الله تعالی عنها جړل هغې ته علم و چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حالات ښکلي نه دي ورته وی زه عمر راولېږلم رضی الله تعالی عنه چې دلته راله ځای راکوي هغې ورته وی دا خو ما ځان لړه کې خوښ کړی خو زه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته په ځان باندې ترجیح ورکوم ای به هغه دې دلته دفن شي دا ځای د هغه شو چې بچی بیا راغی نو بچي ته بیا وی چې کله زه وفات شمه ما وړی که نه ما بار کوي زما کټو چت کوي او د عایشې په کور مې دنده کوئ رضی الله تعالی عنه نو بیا به لږ ایثار شي ته به ترې مخکې ورشي عایشې رضی الله تعالی عنها نه به بیا اجازت وغواړي چې اجازت کوي چې دلته دفن شي هسې نه زه ژوندی وم او زما د مخې اجازت کړی بیا به ته یو ځل اجازت وغواړي نو که وی چې خښې کوي نو دفن به مې کوي او که اجازت یې ونه کړو نو مخ به خفه کېږي به نه او ما به د مسلمانانو مقبرې ته اوسي هلته به مې دفن کړي بیا یې زوی راوغوښوي په ما څومره قرض دی هغه وی دومره وی دا به اول پوره کړي کم شو د پلانکي نه به والې که بیا هم کم شو نو د پلانکي نه به والې او زما قرضه به مکمل کړي او دښکه مې د دفن ځای شو او صحابه کرام ورته مونږ ته لږ نصیحت وکړه وصیت راته وکړه نو صحابه داسې ناسو هغه صحابه ناسو چې کومو باندې نبی علیه السلام د جنت زیری کړی هغې ټولو نومونه یې واغستله وی دا ټول ډېر غوره دي او په دې کې ځان له یو خلیفه مقرر کوي زما په ځای په دې کې به م یو خلیفه شي د دې ټولو نومونه امام الانبیا نه ما اورېدلي وو نو دا د ټولو نومونه دي دقه صحابه دي او دې کې ځان له خوښ کوي او ځان له خلیفه مقرر کوي او زه د دنیا نه تلو والی یم بیا بچي ته وی بچیا زما دا سر راواله او په دې خاورو یې کېده بچي وله راواغست نو په زنګون یې کېښود بچي ته وی وای حکه ما تا ته څه ووي ته ولې زما دا سر کته نه ږدې ورته وی سر راله په خاورو کېده چې زما نه روح وځي چې رب العالمین مې ایني چې د الله را باندې ترس راشي چې دا سر مې دا مخ مې په خاورو کې ککړي او روح رانه خیږي چې د الله را باندې ترس راشي زه امیر المؤمنین نه یم زه خلیفه نه یم زه حاکم نه یم زه د امام الانبیا یو ادنا صحابي یم چې الله را باندې ترس وکړي امام الانبیا صحابه ورته وی داسې دواړه ونیول ژوندانه باندې یو طرف ته ابوبکر صدیق او بل طرف ته عمر فاروق رضی الله عنهما وی صحابه ما ته ګورئ هکذا نبعث یوم القیامه وی داسې به مونږ درې واړه ودرېږو په ورځ د قیامت یو طرف ته به یې دې طرف ته به دی نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وی ته په غار کې زما ملګری وي نو په حوض کوثر کې به مې ملګری ډېره ښه ملګرتیا یې کړې وه یو ورځ نبی علیه السلام په لاره روان و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه چا تپوس وکړو وی دا څوک دی هغه وی که ورته وایم چې نبي اخر الزمان دی نو دشمنان یې ډېر دي نو وبه یې وجني تکلیف په ورته ورکړي ورته وی دا خو یو سړی دی چې ما ته لار ښیي نو دا یو سړی دی چې ما ته لار ښیي
دغه کس مطلب دو چې د دنه لار ورکه شوې ده او دی ورته لار ښي. او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مقصد دو چې ماته د جنت لار ښي. دی خو موږ ته د جنت لارې سیده کوي، دی خو موږ ته د جنت لاره ښي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره بیش بها مینه وه، بیش بها. نبی علیہ السلام د چندې اعلان وکړو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نن را کره مال ډیر دی، وی نن به میدان ګټمه. نیم مال رواغستو ویړو، وی نیم بچا راوړی. نبی علیہ السلام ورته وی کور کې دې څه پرېښود؟ وی نیم مال. چې دی کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی ملګری، وی کور کې دې څومره مال پرېښود؟ وی ترکت الله ورسوله، وی د الله رسول او الله مې کور پرېښودی دی. الله او د الله رسول می پریخي دي چې سو هغه می ټول راوړي دي. امام الانبیاء اعلان وکړو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د چندی میدان وګټو. چې میدان وګټو، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وای ما وی چې د مقابله نکیږي. نو یوسف علیه السلام وی یا صاحبی سجن، ای زما د جیل مرګرو، ګوره د عقیدی ملګری می نه دی که اغی خلقو تا تعلیم دی چه اغا گوره دا اندوانو سیکانو مشرکانو سر میل میلاب کی دیور تو دمرا پا بازی ٹیم کی نزدیک شی دیتی متاثرش ستانه با متاثر کیگی که تبتی متاثر کیگی. یا صاحب السجنی، دا جیل ملگره می، دا عقیدی ملگره می نئی، دا نظریی می نئی، زکا پا عقیده دا توحید کرا سر شریک نئی. نو دا خوب تعبیر پاتی دی ارباب متفرقون، مسئله د توحید ورته بیانې. ما ته چې دا علم چارا کړی اول د هغه تعارف کومه، د ځان نه مخکې د الله تعارف کومه. ارباب متفرقون ډېر ښکلي پوي. وایي آیا چې د سړي ډېر خدایانې، نو دا غوره دی که نه چې یو ذاتي، چې سړي ته حاجت راشي که نه او سړی ډېرو کسانو ته چغې وایي ډېر خدایانې، نو د هغې ټولو رضا کولو او د هغې عبادت کول اسان کار دی. چې د سړي یو مالک د بل 15 مالکانی، نو دا ګرانی که نه. نو آیا خدایان چې هغه جدا جدا وي، ډیر شي وي، نو د دې رضا کول اسان دي که نه؟ ام الله الواحد القهار، چې یو ذاتي، نو د هغه رضا کول چې دي هغه اسان دي. د دې خدایان ډیرو، د دغی جداو، د صحت جداو، د بیماری جداو، د مالی جداو. نو یوسف علیہ السلام ورتوی ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، آیا ډیر خدایان چې جدا جدا وي دا غوره دي کنه یو ذات القهار چې هغه غالب دی په ټوله دنیا، د هیچا نه اثر نه قبلی، د هیچا نه د الله ذات نه متاثره کیږي او د ټولی دنیا په بادشاهانو باندې غالب دی.